नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ लाइन। कल जालंधर के शहीद भगत यादगार हॉल में आम आदमी पार्टी के द्वारा जालंधर के उद्योगपतियों के साथ की गई मीटिंग। इसमें खासतौर से जालंधर पहुंची तलवंडी साबो की विधायक बलजिंदर कौर ने पहले प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों के प्रश्नों के दिए जवाब। उसके बाद उद्योगपतियों से की मीटिंग। प्रेस वार्ता के तुरंत बाद ही जालंधर के उद्योगपतियों को किया संबोधित। जालंधर पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के सदस्यों के द्वारा प्रोफेसर बलजिंदर कौर को गुलदस्ता भेंट कर किया उनका स्वागत। आम आदमी पार्टी की तरफ से उद्योग विंग के प्रधान अनिल ठाकुर एवं महिला विंग की प्रधान राजविंदर कौर सहित केजरीवाल के मुख्य सलाहकार दीपक बारी ने भी उद्योगपतियों को किया संबोधित। प्रेस वार्ता करते हुए बलजिंदर कौर ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। पंजाब सरकार को कोसते हुए प्रोफेसर बलजिंदर कौर ने कहा, यदि सरकारें उद्योगपतियों का रखती ख्याल तो ना होता उनका बुरा हाल। और क्या क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखो, सुखबीर बाल अज जो मर्जी कही जाण, 10 साल उन्होंने पंजाब के लोगों ने दिते सीगे। 10 सालों के विच तो उन्होंने ये गल्लां याद नहीं आईयां। 10 सालों के विच तो उन्होंने रज के इग्नोर किया है। सो अज जिहड़ियां बेसिकली अनाउंसमेंट्स कीतियां जा रही ने, उहदा सीधा ते सीधा इक्को इशारा कि असी पंजाब च मुड़ स्थापित किवें होना है। पर वो भुल जाण, क्योंकि लोगों ने उन्होंने बड़ा समा दिता सीगा। जे वो चाहुंदे तो उस वेले भी वो दलित वर्ग की गल कर सकते सीगे। जे वो चाहुंदे उस वेले वो डिप्टी सीएम हिंदू दे सकते सीगे, पर नहीं दिता। बीजेपी वालों कहा जा रहा है लगातार 117 सीटां दे कैंਡੀਡੇਟ बीजेपी ਦੇ 117 हल्के ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, मतलब असी तिन्नां दे विच आ हालात जिहड़ा समा, जिहड़े धरने, जिहड़े प्रोटेस्ट, जिहड़ी मंहगाई आ, ये सारा इक्को संकेत करदा कि असी तिन्नां दे विच डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सुखबीर बादल, अकाली दल बादल, चाहे कैप्टन अमरिंदर दी सरकार, कैप्टन अमरिंदर, केंद्र की सरकार, ये सारे जिहड़े रल के अजिहियां पॉलिसीज़ घड़ियां जा रही ने, यह नीतियां बनाई जा रही ने। कहने का मतलब कांग्रेस सरकार अज एजेंटपना करती हुई उस केंद्र सरकार के इशारियां ते काम कर रही है। मैं तो पहले कहा कि जे अज पंजाब दीयां समस्यावां उत्थे खड़ियां ने, जे मैनीफेस्टो दे विच वादे कीते सीगे, चाहे वादा किया सीगा कि सरकार बनदे जिन्हां लोगों ने बेअदबी कराई आ उन्होंने असी सजावां देवांगे, असी इंसाफ करांगे। जे अज सारियां गल्लां उत्थे पईयां ने तो इक्को ही चीज़ है, इक्को ही संकेत आ कि कैप्टन अमरिंदर दी सरकार मोदी सरकार दे अंडर उन्हां दियां डायरैक्शनस ते चल रही आ और बिल्कुल इन बिन जिहड़ा एजेंटपना करती हुई नज़र आ रही है। देखो, मैनू ये लगता भी आ सारा जिहड़ा पिछले दिनों का इक्को ही चर्चा पढ़ रखी है, नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर। पंजाब के होर भी बथेरे मसले आ। असी इस वेले पंजाब के इन्ने क मसले आ, पंजाब का हर बच्चा धरनियां ते बैठा गा। आई थिंक बेटर असी पंजाब की गौर करिए। जदों उन्हां मैनू एक गल दसो, ओह सरकार तो इन्ना सताए हुए सी पिछले दिनों दे विच मीडिया के सामने तुहाडे जरिए चर्चे आउंदे हुंदे सी, तो उदों ही उन्होंने छड्ड के मतलब इन्ना दुख सीगा कांग्रेस तो छड्ड के छड्ड देना चाहिए सीगा कांग्रेस। आपका क्या काम होगा? सॉरी, अगर आपकी सरकार सत्ता में आ जाती है तो सबसे पहले आपका क्या कार्य होगा? महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहली गल तो असी पंजाब के लोगों को झूठ नहीं बोलते। दिल्ली दे विच जो कहा वो करके दिखाया, तो पंजाब दे विच जो मैनीफेस्टो दे विच पाया जाऊगा उन्होंने लागू करन दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनदियां ही तत्पर हो।
मैडम एक पीछे जो वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने तो करवाई के हिसाब से चला उन्हें काफी ब्लेम ਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। मैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको पता है किया जा रहा है कि पंजाब के ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਥਾੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ MLA ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੰਦਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਟਰੇਡਰਸ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਹੋ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਪਰ ਸੇਮ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ 2003 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਉਦਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਵਨਸ ਅਗੇਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਜੜ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੱਬ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 350 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੌਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਵਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ, ਟਰੇਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਟਲ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹਲਵਾਈ ਹੋਣ, ਕੈਟਰਸ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਸ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਦਾ GST ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾ 'ਤੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਉਹ ਵਰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਮ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ 2003 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, 13 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, 17 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਜੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਅਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਬਾਕੀ ਹਿੱਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ। मैडम, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत के ऊपर आपका क्या कहना है? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਗ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੀਹੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ आपको क्या लगता है कि अगर वो टैक्स कम कर देते तो शायद पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।